हाँ जी, स्टार्ट करो। અવાજ નથી આવતો, મ્યુટ થઈ ગયા છે. દીપક આનંદજી, અનમ્યુટ કરજો. જય નરેશભાઈ, તમારો અવાજ બરાબર છે. હા, સચ્ચિદાનંદ. હવે બોલાવો સાહેબ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ શાહુણમ. નમો લોયે સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચ નમકારો. તૈસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. વપણાસણો. મંગલાણં ચ સુવેશેં. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડવં હવૈ મંગલં. પરમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ નથી. ભરતભાઈ લીધી સાહેબ, મંગલાચરણ બોલાવો. નરેશભાઈ ફોલો કરજો તમે. निज स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है. सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंद्य है. 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्. जग कल्याणकयाग्नमे मंगलमय आशीषम्. शीतमूर्तमो गलती भूल को माफियो व्यवहार सदबुद्धि हो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. निश्चय में अभिवृद्धि दो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, આપણે પ્રશ્ન લઈએ સાહેબ. ઓકે, કશ્યપજી अनम्यूट कीजिए. जय सच्चिदानंद जी, बधाने जय सच्चिदानंद. नरेश जी जय सच्चिदानंद. दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद. जी, शेयर करवानो ऑप्शन आपको एक
આપવાની 6 પેજ 69 બુદ્ધિની રચાઈ દખલામન આ જગત રિલેટિવ છે વ્યવહારિક છે આપનાથી સામાન્ય અક્ષરાય ના બોલાય અને જો પરમ વિનય હોય તો ખોડાય ના કઢાય આ જગતમાં કોઈની ખોડ કાઢવા જેવું નથી ખોડ કાઢવાથી શો દોષ બેસશે તેની ખોડ કાઢનારને ખબર નથી પ્રશ્ન કરતા ખોડ નથી કાઢતા અમે પણ સામો આગળ વધે એટલે બોલીએ છીએ દાદાશ્રી તેના આગળ વધવાનો હિસાબ તમારા ના કાઢવો આગળ વધવાનો તો કુદરત એની મેલે કામ કર્યા કરે છે તમારે સામાન્ય આગળ વધવાની ઈચ્છા ના કરવી કુદરતનું કામ કરે જાય છે આપની મેલે બધી ફરજ बजाव्या करवानी। जी इसमें जो बता रहे हैं कि जो सामान्य अक्षर न बुलाए और वो खोड ना कटाए उसके बारे में और साथ में लेकिन बोल रहे हैं कि साथ में फर्ज भी जो है निभानी है ये थोड़ा समझे। इसका मतलब क्या होता है कि कोई गलती करता है वो व्यवहार से तो गलत है ही ना। अगर किसी ने चोरी की, पढ़ाई नहीं करते, काम नहीं करते, वो व्यवहार से गलत है कि नहीं? हाँ जी डॉक्टर साहब। जी जी आप मेरी आवाज आती है? मैंने हाँ जी है मेरी आवाज आती है? जरा हाँ मुझे तो आ रही है दीपक जी। हाँ अभी आती है। हाँ वो सही हाँ गलत है अभी आई। व्यवहार से गलत है। हाँ व्यवहार से गलत है। जी अभी ये तो दुनिया है, हम्म, जहाँ देखेंगे वहाँ कोई न कोई ऐसी व्यवहार से जो अयोग्य है, 9 कलमों के बाहर है, व्यवहार आदर्श से बाहर है, तो वो तो हमें दिखाई देगा कि नहीं? हाँ जी दिखाई देगा दिखाई देगा। खाना खा के बोलते ना, ऐसा बोलना जोर से। हाँ हाँ दिखाई देगा। हाँ दिखाई देगा। हाँ अभी ये जो दिखाई देता है वो बुद्धिजन्य ज्ञान से हमें समझ में आता है। हम्म जी बुद्धि से, बुद्धि ज्ञान तो समझते हैं ना। हाँ जी बुद्धि ज्ञान से। बुद्धि ज्ञान का मतलब क्या है? जो गलत है वो गलत है, हाँ क्योंकि हम ये दुनिया में रहते हैं, जी 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 सही है। दुनिया के बाहर नहीं है। जी तो जो गलत करता है वो गलत है, जी व्यवहार से गलत है। जी बताया क्या? भगवान के समय में भी ऐसा था, भगवान के समय के पहले भी ऐसा था, भगवान के समय के बाद भी ऐसा है। लेकिन भगवान ने दृष्टि से, जी यानी ये ज्ञान की दृष्टि से देख कर उन्होंने समझ लिया कि ये व्यवहार दृष्टि से सही है। समझ में आया? हाँ वो ज्ञान से देखा उन्होंने कि व्यवहार दृष्टि से कैसे सही है? हाँ व्यवहार दृष्टि से कैसा सही है? व्यवहार का मतलब क्या है? जो पूर्ण हुआ था वही गलन होता है। वही गलन होता है। यानी उन्होंने अपनी दृष्टि से पक्का कर दिया। अच्छा हाँ अभी आप फ्रेंड है, आप माता पिता है, आप बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हो, कोई कंपनी में काम करते, जैसे नरेश भाई है वो कंपनी के साहब है। तो ये सब जो जो हमें भूमिका में है, जी वो भूमिका में यह व्यवहार का दोष करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? नरेश भाई क्या बोलते हैं? नहीं कर देना चाहिए, नहीं कर देना, कर देने चाहिए, मतलब कर देने के लिए चाहिए। नहीं करना चाहिए। और सुबीर जी ने भी बहुत बड़ा पोजीशन में काम किया है। सुबीर जी अनम्यूट करिए। नहीं मैंने सुना नहीं, सॉरी। हाँ
आप रिपीट कर सकते हो। हाँ, करने देना चाहिए, हाँ, करना चाहिए। करने देना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं, हाँ, नहीं करना देना चाहिए। हाँ नहीं चाहिए ये। हम्म, हाँ, राइट राइट, ये वापी नरेश है ना, वो सूरत हाँ, नरेश है, पता नहीं वापी नरेश क्यों लिखते हैं अभी। लेकिन वो उनको ने भी बड़ी फैक्ट्री चलाई है, फाउंड्री चलाई हाँ, है। उनको क्या, राइट। आपका क्या अनुभव है नरेश भाई? जागो। સંભળાવ્યું નથી. ક્લિયર એનો અવાજ ક્લિયર નથી આવતો. तो ठीक है, चलो अभी दादा की बात देखते हैं। दादा के पास सेवा में जो लोग थे ना, तो वो कई बार गलतियां करते थे। तो दादा को तो व्यवहार दृष्टि रूपक में आई थी, जी यानी सिद्ध हो गई थी। जी इसलिए दृष्टि से उनको तो नहीं दिखाई देते। वो जानते हैं कि यही व्यवस्थित है, वही उनका व्यवस्थित है, कि ये जो है वो गलती है, और उस गलती के कारण दादा के हिसाब में ये भुगतान लिखा हुआ है। जी दादा भगवान उस भुगतान का संभव से निपटारा करते थे। जी संभव से निपटारा का मतलब यह होता है कि वह कर्म की निर्जरा करते थे, जी क्योंकि वहां संभव से निपटारा होता था। जी वे करते करते आए थे, जी सब शुद्ध करते आए थे, शुद्धिकरण करते आए थे, इसीलिए उनका निर्जरा होती थी। जी फिर भी डांटते थे, फिर और डांटते तो ऐसे थे ना, वो सामने वाले का धुआं निकल जाए। हाँ ठीक है। इसको क्या समझेंगे हम? दादा ने खुद बताया हाँ, कि मैं भूल गया नहीं हूं कि ये मेरा व्यवस्थित है। ये मैं भूल नहीं गया हूं कि आप निर्दोष हो। मेरी दृष्टि में निर्दोषिता बिल्कुल पक्की है। लेकिन व्यवहार से, व्यवहार दृष्टि से नहीं, व्यवहार से ये गलत है, क्योंकि यहाँ ये जो गलत है वो है। जी तो वहां वो हमें जागरूक करते थे, जी टोकते थे, डांटते थे, कुछ लोगों को थप्पड़ भी मारी है। जी इसीलिए ये बात समझना है। जी ये बताया ना, ये जगत रिलेटिव है, व्यवहारिक है। वो व्यवहारिक जगत को व्यवहार दृष्टि से देखना है, जी और व्यवहार दृष्टि से व्यवहारिक जगत हमें निर्दोष दिखाई देगा। दिखाई इसलिए दृष्टि से हम करेक्ट हो गए, जी पास हो गए। जी लेकिन अब व्यवहार से, क्योंकि आप वहां हो, आपकी कोई पोजीशन है, आपकी कोई जिम्मेदारी है। जी और दादा अपनी जगह पे बताते थे कि यहाँ अगर आप गलती करते हो, जी और अगर उसका प्रतिक्रमण नहीं करते, जी या आपको टोका नहीं जाए, जी तो आप प्रतिक्रमण कैसे करोगे? अगर कर लेते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हाँ ऐसे जागृत नहीं रहते, जी और दादा को बोलना पड़ता था, डांटना पड़ता था। कई बार तो बहुत समय तक डांटना पड़ता, तब वो समझ में आता था कि ओ मेरी गलती हुई है, मुझे यहाँ प्रतिक्रमण करना चाहिए। और तब वो प्रतिक्रमण करते हैं, 1 घंटे के बाद वापस आते हैं, तो बिल्कुल ठंडे हो गए वापस। पूछा तो क्या बताया? पूछा तो क्या बताया? क्या बताया? कि ये तो डिस्चार्ज है ना, ये तो सब व्यवस्थित है। हाँ तो दादा ने पूछा, कौन गुरु मिल गए आपको? हम्म फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करके बताया। हाँ अभी समझो, दादा ने बताया मैंने बड़ी मुश्किल से अंगार जलाए थे, आपको प्रतिक्रमण करवाया, और उन्होंने जाके पानी डाल दिया। ये जो बात है ना, ये बात है, ये दृष्टि से हमें निर्दोष देखने की बात है। ये जो बताया ना यहाँ पर, हाँ तो हाँ
दोष देखकर अगर आप व्यवहार से बताएंगे हम्म, तो उसमें संयम होगा, अच्छा। आप मर्यादा भंग नहीं करेंगे हम्म। और सामने वाले अपनी गलती समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। वो झगड़े का कारण नहीं बनेगा। समझ में आया हाँ, आप समझ में आया, क्लियर हुआ। डॉक्टर साहब? हाँ, क्लियर हुआ, मेरे को समझ में हाँ, आया। दृष्टि हाँ, दृष्टि संभालनी है। व्यवहारिक दृष्टि हाँ, के दृष्टि साथ संभालना व्यवहार है, करना। दृष्टि में दोषित है, हाँ, दृष्टि में दोषित है ना, तो वो व्यक्ति पर जाता है और व्यक्ति के भगवान तक जाता है। हम्म, लेकिन व्यवहार से जब कोई गलती करता है तो हमें कुछ बोलना करना पड़ता है। और दादा क्या बताते थे, ये बोलने के बाद मैं प्रतिक्रमण कर लेता हूं। कर लेता हूँ। बोले क्यों प्रतिक्रमण करना है, आपकी दृष्टि में तो निर्दोष है। दीपक आनंद जी है। हाँ, मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हुए हैं, वेट कर लेते हैं। में डाल दिया गया। बोले मेरी दृष्टि में वो निर्दोष ही है, हाँ जी। लेकिन मुझे तो पूर्ण वितराग होना है। जी। और कोई तीसरा व्यक्ति अगर वहां बैठा है, जी। वो क्या बोलेंगे, दादा आपकी बात सही है, हम्म। लेकिन वितराग का ये व्यवहार नहीं हो सकता। हम्म। इसीलिए बोले हमें तो पूर्ण वितराग होना है, क्योंकि ये हमारी जगत कल्याण की भावना है। इसीलिए हम बोलते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी जो कल्याण की भावना है ना, उसके कारण ये बोला जाता है, कहा जाता है, टोका जाता है, डांटा जाता है, थप्पड़ भी मारी जाती है। लेकिन पीछे पीछे प्रतिक्रमण कर लेने से उसके संबंध में हमें कोई दोष नहीं बैठता, यानी हमारी वितरागता पर और वितराग होने के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। समझ सही। में आया? समझ में आया। क्लियर है ये। ठीक है, आगे पूछूं? अच्छा। हाँ, क्लियर है, मुझे समझ में आ गया। हाँ, यस, क्लियर। हाँ, बुद्धि हम्म। हाँ, बुद्धि તમે હેરાન કરે, આમ કરીએ તો આમ થાય ને તેમ કરીએ તો તેમ થાય, કશું થતું નથી, કોઈ કશું કરી શકે એમ છે નહીં, કુદરત કુદરતનું કામ કર્યા જાય છે. આ બુદ્ધિનું માનવામાં આવે ને તો અહીંયા સત્સંગમાં પહેલો કાયદો જોઈએ કે આમ બેસવું ના, ના બેસવું. જ્યાં સાચો ધર્મ છે ત્યાં નો લો લો એ જ મુખ્ય વસ્તુ છે. આપને અહીં બુદ્ધિની શબ્દની જરૂર નથી. એ જે દખલામાન કરાવે એ બુદ્ધિ ખસેડવાની પ્રયત્ન કરો. दखलामान ना मुक्ति होए तो तेनो वांधो नहीं. इसमें जो नो लॉ लॉ का बताया है और जो मतलब जो खसेड़ बुद्धि को खसेड़वाने के बाद बताया, वो थोड़ा बताए. फिर से ये बात हमें समझनी है जी. कि ये जो दादा भगवान ने बताया है वो उनकी दृष्टि की बात बताई है। जी. इसीलिए अगर कोई पैर खुला करके बैठे या पलटी मार के बैठते हैं या सो जाते हैं, तो उसमें कोई व्यवहार अविवेक नहीं है। ये तो बनाया गया, माना गया विवेक है। जी. इसीलिए बोले ऐसा करके बैठना चाहिए, ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सब सफेद कपड़ा पहन के आना चाहिए, या सब गेरुए रंग का कपड़ा पहन के आना चाहिए। ऐसा मोक्ष मार्ग में नियम नहीं होता। हम्म. और जब ये बताया नो लॉ, लॉ का मतलब क्या है, जहाँ आगे उन्होंने बताया है, सब अपने संयम में रहते हैं। अपने अपने संयम में रहना मतलब क्या है, व्यवहार से जब जब हमारी गलतियां हो जाती है तो हमारा प्रतिक्रमण होता ही है, हाँ. क्योंकि वह अपना संयम चूकते नहीं है। जी. और अगर ऐसा हो गया और आपने पूछा अरे आपने ऐसा क्यों किया, तो तुरंत कान पकड़ लेंगे, ये मेरी गलती थी। वो बहाने नहीं बनाएंगे या और किसी भी प्रकार का आधार नहीं देंगे। समझ में आया? समझ में आया. ठीक है. समझ तो में आया? समझ में आया. और दूसरा दूसरा वाला बताया, जो वो जो मतलब बुद्धि નો ખસેડવાનો, દખલામન કરાવે તો अगेन बुद्धि से खरा खसेड़वाना का मतलब क्या, आपकी दृष्टि से कोई दोषित नहीं रहने चाहिए।
अच्छा। ये एटिकेट का मार्ग नहीं है। लेकिन अगर कोई झगड़ा करता है, कोई किसी को मारता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब तो बोलो ना। तो हम क्या कहेंगे, देखो मारना बंद करना है ना, तो आप बाहर जाके मारा नहीं करो, तो पुलिस पकड़ेगा। यहाँ पुलिस नहीं है, यहाँ नो लॉ लॉ है। यानी सब अपने संयम में रहते हैं, और जो संयम में रहते हैं वो झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, ये बात है। नहीं, बराबर है। इसीलिए ये बात समझना है। ये है ना, मतलब जहाँ, वितराग का मार्ग है, मतलब बहुत जहाँ अगर चुस्त बुद्धि, नियम है। जहाँ बुद्धि दोषी दिखाती है उसको वहां सुनना नहीं है, ऐसा मुझे समझ में आता है। हाँ, सही है। यानी फिर से अपनी दृष्टि में कोई दोषित नहीं रहने चाहिए। रहना चाहिए, ठीक है। फिर देखो, ये एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मम्मी होती है ना, मम्मी, हाँ जी। वो बच्चे कुछ ज्यादा गलत काम करते हैं तो बाथरूम में डाल देते हैं। हाँ मेरे से बात नहीं करना अभी, मेरे से बात अभी, खाना भी नहीं मिलेगा। वो 2 घंटे खाना नहीं देती है ना, बाथरूम जी में जाके रोती है। जी जी। लेकिन वो खाना 2 घंटे नहीं देगी। हम्म। और फिर से, क्योंकि उनके दिल में, उनकी दृष्टि में वो अपना बच्चा जो दोषित है ही नहीं। लेकिन अगर वो कुछ गलत करता है, तो वो डांटते भी है, थप्पड़ भी मारते हैं, और फिर से प्यार भी करती है। और बच्चा भी मम्मी मम्मी करके ही बोल के आता है। वो पापा को नहीं ढूंढते। हम्म। ये सब पापा को मालूम है। ठीक, ये बात क्या? समझ में। फिर ये आगे पूछता हूँ, संसार माए जहाँ बुद्धि हैरान करे, ત્યાં તેને છોડી દેવાનો હોય. વ્યવસ્થિત ક્રિયા પછી વિકલ્પ કરવાનું રહેતું નથી. જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞામાં રહે તો તમને શુદ્ધ વ્યવહાર શું છે તે સમજાઈ જશે. ये शुद्ध व्यवहार का और जो मतलब व्यवस्थित का जो बता रहे हैं विकल्प, वो बेहद। शुद्ध व्यवहार का मतलब क्या है? शुद्ध व्यवहार का मतलब क्या है? जहां आत्मा से उस व्यवहार को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया है, हम सभी के संबंध में व्यवहार पक्ष से हम निष्प्रूह है, निष्प्रूह। और आत्मा के पक्ष में सस्प्रूह है। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा और कठिन परिस्थिति है कि ऐसा रहना भी है। और व्यवहार से जहां आप निमित्त भाव से उपस्थित हो, हम्म। जैसे कि किसी ने अपनी बहू की बात की कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है करके, ऐसा करती है वैसा करती है, तो अभी वो आपका निमित्त भाव वहां नहीं है। तो बहू के बारे में कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बोलना वो गलत है। सही। लेकिन जब ऐसी सास अपनी बहू की बात करती है, तब आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, जो दादा भगवान ने समझाया है कि ये आपके कर्म का फल है। हम्म। आप उनको दूषित मत देखना। लेकिन हमें, हमारे जो कोई ऐसे मित्र होते हैं, जो भी सास है या ससुर है या बड़े भाई है या ऐसा, तो हम उनसे भावुक होकर उनकी बात मान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, और ये झंझट करते हैं। जी झंझट करना यानी हम उनकी बहू को दोषित देखते हैं, यानी हमारी दृष्टि में वो बहू दोषित है, ऐसा करके हमें लगता है। और फिर 2 दिन के बाद अगर वो बहू घर पर आती है कोई काम के लिए, तब आपको वही बात याद आएगी, ये बहू वही है जो ऐसा गलत करती थी। तो वो ख्याल जो में बता आया? रहे हैं, जो जहाँ लेकिन वो जो बता रहे हैं लेकिन हाँ जी। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन क्या है, अगर आप उनको सही मार्गदर्शन दिया जी कि ये आपकी गलती है, आपको उनको निर्दोष देखना है, क्योंकि कोई आपसे गलत नहीं कर सकता। जी आपके हिसाब बगैर कोई गलत नहीं कर सकता है। जी इसीलिए आपको समझ लेना है, बहू जी गलत नहीं है। जी। तो आपकी दृष्टि और आपको प्रतिक्रमण करना है कि बहू आपको आपके कर्म से निकालने के लिए वो खुद गलती करती है। ये समझ लेंगे
तो जब वो होगी तो आपको निर्दोष दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने मान लिया, उन्होंने आपको ऐसा चश्मा पहना दिया, वो मान्यता आपके अंदर आ गई, तो वो बहू जब आएगी तब आप उनको दोषित देखेंगे। ये वही वही बहू है जो मेरे मित्र को या ये इसको परेशान करती है। और दूसरी बात, आपका कोई लेना देना नहीं है, वो उनके उन दोनों के कर्म का हिसाब है। जी। तो आपको उसे देखना चाहिए। उसी तरह से बताया जी। कि महावीर भगवान गुजर रहे हैं, जी। विचरते हैं, और वो दो लोगों को झगड़ते देखते हैं, तो महावीर भगवान को दोनों निर्दोष दिखाई देते हैं। कैसे? बोलो, वो मारता है ना, वो जानता नहीं कि इसका परिणाम क्या है। और जो मार खाता है वो जानता नहीं कि मेरी गलती के कारण कोई मुझे मार रहा है। वो दोनों गलत है, लेकिन भगवान दोनों को निर्दोष देखते हैं। ख्याल समझ। में आया? लेकिन ये जो बता रहे संसार माया और जहाँ। फिर भगवान की भूमिका ऐसी हो गई, केवल ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के बाद उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनकी उपस्थिति में कोई झगड़ा ही नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। ऐसा उनका प्रभाव हो गया। और ख्याल में आया? ये जो बताया समझ में आया। ये जो बताया संसार माया जहाँ बुद्धि हैरान करे छे ત્યાં छोड़ी देवानु होए छोड़ी देवानु कैसे बता बता कैसे छोड़ना होता है जो बुद्धि को छोड़ने का कैसे होता है? इसका आवाज। मतलब क्या है हाँ। कि अगर आपको आपके छोटे भाई ने कुछ कहा, या बड़े भाई ने कहा, कोई मित्र ने कहा, कोई पार्टनर ने कहा, या कुछ किया जिसे आपको दुख हुआ या आपको नुकसान हुआ, तो आपकी बुद्धि ऐसा बताती उन्होंने ऐसा किया, बहुत गलत है। मित्र होके ऐसा किया, पार्टनर होके ऐसा किया, भाई होके ऐसा किया, बहन होके ऐसा किया। तो इस तरह ऐसे समय में बुद्धि आपको परेशान करेगी। तब बुद्धि को बता देना है, ये मेरा हिसाब है। आपकी दृष्टि, आपका प्रकाश मर्यादित है, लेकिन प्रज्ञा शक्ति ऐसा बताती है कि ये गलती मेरी है। तो इस तरह से आप बुद्धि को आसानी से छोड़ सकते हो। समझ में आया। ख्याल में आया? और वो जो हाँ समझ में आया। और वो बता रहे व्यवस्थित कया પછી વિકલ્પ કરવાનું રહેતું નથી मतलब वो थोड़ा उस पे हो। उसका मतलब क्या है? विकल्प का मतलब क्या है? अरे, विकल्प व्यवस्थित का मतलब क्या है? ये परिणाम आ गया, जस्टिस आ गई, हुआ सो न्याय। हाँ। आपके साथ जो किया वो व्यवस्थित है। अभी आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए। जब आप सामने वाले को दोषी देखते हैं तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। क्यों? दोषित जो कोई नु वर्तन त्याग खपे छे प्रतिक्रमण। उसका मतलब क्या होता है कि कोई गलत है नहीं, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको मदद भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो भी है वो कश्यप जी के कर्म का फल है। तो व्यवहार का हिसाब व्यवहार में पूरा होता है, प्रकृति का हिसाब प्रकृति में पूरा होता है। वहां पुरुष स्वरूप मैं शुद्धात्मा की परिस्थिति को देखता हूँ, यानी समझता हूँ। और सही दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से समझना, यानी इस परिस्थिति में सामने वाले को निर्दोष देखना है, निमित्त देखना है, हिसाब मेरा है, गलती मेरी है। लेकिन हमें आज दिखाई नहीं देता, इसीलिए हमें आज्ञा का उपयोग करके ये व्यवस्थित है करके रखना है। महावीर भगवान को कान में वो चुकाया तो उनको तुरंत दिखाई दिया कि ये मेरी गलती इतने जन्म पूर्व हुई थी, उसका ये परिणाम है। समझ में आया। लेकिन ये बता रहे વિકલ્પ કરવાનું રહેતું નથી વિકલ્પ। दीपकानंद जी डिस्कनेक्ट हो गए। तो ऐसा कि वो गलती हुई थी उसका ये परिणाम है। तो ये विकल्प जो करवा ग्वाला पानु है उसकी गलती नहीं है। हाँ, विकल्प करवापनु रहતું નથી उसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? हाँ, कुछ कुछ करने का रहता नहीं है ना, फिर समझ लिया, यानी उसकी काउंटर नो रेस्पॉन्स, अच्छा। नो रिएक्शन, नो रेस्पॉन्स। कोई ऑप्शन वो और कोई ऑप्शन नहीं समझ में है आया? उसमें और कोई ऑप्शन नहीं विकल्प करवापनु रहतो नहीं थी मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है जो। हाँ,
हाँ, ऑप्शन है ही नहीं, समझ लो आप कि ऐसा आपके साथ कोई नहीं कर सकता है, किसी को अधिकार ही नहीं है। और अच्छा, ये जब हम समझ लेते हैं ना तो बड़ी शांति हो जाती है। तो विकल्प करने का मतलब होता है कि जो है उसमें, आपको उस परिस्थिति में भी अगर शांति होगी। हाँ उसमें उसमें कोई जो है मतलब आप बताएं। इफ एंड बट्स नहीं खड़े होंगे जो है, ऐसा ऐसा ना, विकल्प करवाना है जो है उसका, इफ एंड बट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। सही है। हाँ ये मैंने पूछ लिया, फिर आगे टाइम होगा मैं पूछूंगा। जय सचिन। ओके, ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुबीर जी, अनम्यूट कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद नरेश भाई यानी जय सच्चिदानंद। आत्माओं का। नरेश भाई एक मैंने शेयर कर रहा हूँ एक पद, अब डालना। ओके, आप ही डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। अच्छा देखता हूँ। डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। आप फोन पर है इसीलिए नहीं कर पाएंगे। देखता हूँ। नरेश भाई फोन पर है। अच्छा, ठीक है, तो मुझे मुझे भेजिए, मैं करता हूँ। हाँ। एक आया मिनट। क्या? नहीं नहीं, एक मिनट आया, लेकिन एक मिनट। आ, टू फिंगर बिग वाइड डाउन। हाँ, एक मिनट। नहीं, मुझे हाँ कैसे बोलिए, मुझे दिखाई देता है। दिखाई दे रहा है? ओके ओके ओके। दिखता है? सुबीर जी बोलिए। दिखता नहीं है ना, मैं बोलूं? कौन सा पद है, बोलिए ना जरा, मैं निकालता हूँ। आ नियमन चक्र ओके ओके, ध्रुव हमला काटो। 2 मिनट में काढ़े। आ नियमन चक्र ध्रुव काटो। हाँ। ओके। हम्म। ओके, निकल गया। जस्ट ए मिनट, आ गया। ओके। बराबर। ओके, बोलिए अभी। दीपकांत जी, आज जो पहला 2 लाइन है ना, उसका मीनिंग समझने का है। ओके। ध्रुव काटो। हम्म। नियमन चक्र नु ध्रुव काटो। ये जो दादा भगवान ने दिया है हाँ। नियम, यानी ये व्यवस्थित का कांटा जो हमें दादा भगवान ने दिया है, हम्म। अगर वो हमारे दादा है करके रखेंगे तो वो, जैसे हम दादा को कभी छोड़ते नहीं है ना, राइट राइट। हम दादा को छोड़ते नहीं है, हाँ हाँ हाँ। इसीलिए दादा की आज्ञा को दादा समझते हैं। हम्म। और दादा की आज्ञा वही दादा है, तो वो हमें सहर्ष स्वीकार होगा। ये हम्म चालक सगुनो भालो छे का मतलब क्या है? वो हमें जागृत करता है, सतर्क करता है, आज्ञा हम्म सतर्क करती है। और हम बताती है कि सामने वाला चलाने वाला नहीं ना, आप चलाने वाले हो। ये व्यवस्थित शक्ति नियम बताया है ना हम्म कि ये जो धर्म काटा है व्यवस्थित का, वो दादा भगवान ही खुद ही है। ऐसा रखेंगे तो आप जब जब अंदर से क्या बोलते हैं, આપણે શું કહીએ એને, ચેતવે આપણને પ્રજ્ઞાશક્તિ, તો हम्म તરત આપણે સ્વીકાર થાય, અને સ્વીકાર થાય એટલે એ આપણને વાલું લાગે, સ્વીકાર થાય અને વાલું લાગે, અને हम्म વ્યવસ્થિત કરીને કીધું એટલે પછી આપણને કઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય।
इसमें समझ मेरा में जो आया समझन था, सुबीर जी? आपके बोलने से पहले मैंने जो इस 2 लाइन से मेरा जो इसमें निष्कर्ष निकला, उसमें व्यवस्थित की शक्ति का ये ध्रुव काट तो दादा ने दिया, लेकिन जैसा दादा को हम पकड़ के रख से व्यवस्थित शक्ति को भी हम पकड़ के रख सकते हैं। मतलब दादा को व्यवस्थित शक्ति के साथ करेक्ट, जोड़ा हुआ है। मतलब आप दोनों को एक ही समझ सकते हो, ऐसा सही बोलना है। चाहता है। उपमा के हिसाब से, नहीं, एग्जाम्पल के हिसाब से बिल्कुल दोनों एक ही है, ऐसा बोलना चाहता है। वो पहला लाइन का मेरा सही ऐसा है, सही है। निष्कर्ष है। दादा बिल्कुल है, सही है, हम्म बिल्कुल सही है। दादा की आज्ञा वो दादा स्वयं खुद ही है, ऐसा रखेंगे। दादा ने तो हम्म। कहा है लेकिन हम नहीं रखते। वो दादा ने तो कहा व्यवस्थित है, लेकिन हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ। बुद्धि ऐसा बताती है, राइट राइट। तो और वहां ये गलती हो जाती है। हाँ, दूसरा जो चेतवनारो चलावनारो, चेतवनारो वो प्रज्ञा शक्ति है। वही दादा है। हाँ, चेतवनारो प्रज्ञा शक्ति है और चलावनारो व्यवस्थित शक्ति है। तो दोनों ही हमारे लिए काम की है, ऐसा है। हाँ, हाँ, सही मैंने है। तो ऐसा मतलब अर्थ निकाला इसका, तो आप और थोड़ा पोर्ट पढ़ सकते हो। हाँ, सही है, बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और ये जो आखिर का बात है ना, चालक સહુને વાલો છે એ બહુ हम्म મહત્વનું છે કે हम्म વાલો છે એટલે દાદા આપણને એટલા બધા વાલા છે એટલે એમણે જે કીધું છે ને, એમની ચેતવણી પ્રજ્ઞાશક્તિ માધ્યમથી જે આવે છે राइट અને એમની આજ્ઞા જે કીધી છે કે વ્યવસ્થિત છે, એ અમને राइट માન્ય છે। बराबर। જે આપણને વાલા હોય ને એ આપણને કાંઈ પણ કહે ને તો આપણને એક્સેપ્ટેડ હોય। हाँ हाँ, बराबर बराबर। अपने उसमें बुद्धि राइट। काम नहीं करेंगे, बुद्धि का डंखो नहीं होएगा, बाला होएगा नहीं, तो। जब बुद्धि बुद्धि हट बुद्धि हटेगी तभी आज्ञा का पालन होगा ना। हाँ नहीं, दादा को वालो लिखा है ना, चालक सौनो वालो छे, तो वो बुद्धि का दखल ही नहीं होगा उसमें। एकदम पे आप दादा को वालो समझोगे तो बुद्धि का दखल ही नहीं होएगा, ऐसा। હવે એનો એનો મતલબ શું થાય ખબર છે? તો हाँ આપણી બુદ્ધિ તો વિકલ્પ કરાવે, આમ હોતું હશે, આમ નહીં ચાલે, હું આમ નહીં કરું। તો हम्म। તમે કીધું છે ને એટલે મને માન્ય છે, हाँ बस बस એવું बस। થઈ જાય। हाँ हाँ हाँ। એટલે કારણ કે મને તમારા પર પૂરો વિશ્વાસ છે। બરાબર, એ શ્રદ્ધા છે, 100% શ્રદ્ધા છે। हाँ, अच्छा, राइट। दूसरा एक था दादा की जो एक वाणी था, जे ज्ञानी न त्याग होय नहीं, ज्ञानी न बढ़ते, अज्ञानी त्याग करे અને ત્યાગીને યાદ આવે, જ્ઞાનીને एक યાદ मिनट, ના एक આવે। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फिर से बोलो। જ્ઞાનીને ત્યાગ હોય નહીં, અજ્ઞાની ત્યાગ કરે। हाँ, ત્યાગ, बराबर है। જે ત્યાગે એને યાદ આવે, જ્ઞાનીને યાદ આવે નહીં, बढ़ते। बराबर है। ये दोनों का एक मतलब जुट करके मैंने बोला आपको, तो ये इसका थोड़ा एक्सप्लेन करो ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। તેનો મતલબ શું થાય કે જ્ઞાની પુરુષ માટે અને જ્ઞાની મહાત્મા માટે પણ, हम्म જ્ઞાની પુરુષ માટે તો છે પણ જ્ઞાની મહાત્મા એટલે આપણા માટે પણ આ છે કે ત્યાગ સંભવે નહીં। बराबर। જ્ઞાનીને ત્યાગ સંભવે નહીં। કેમ? કારણ કે જ્ઞાની સંપૂર્ણ આત્મ સ્વરૂપે જ રહેતા હોય। राइट। એટલે જ્ઞાની પુરુષ માટે એમ કીધું કે એમને સતત જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ રહે છે। हम्म। કેવળ જ્ઞાનના કંઈક જ અંશ બાકી છે, માટે એ દાદા જ્ઞાની પુરુષ તરીકે સ્વભાવે કરીને વર્તે છે અને વર્તે છે। એટલે એમનો પૂતગલ પ્રકૃતિ પણ એટલી જ સહજ અને નોર્મલ થયેલી છે। बराबर। હવે એની સામે આપણને શું કીધું? અને ત્યાં એમને યાદ નથી આવતું। हाँ યાદ આવે ને તે બતાવે કે રાગ દ્વેષ છે। हाँ हाँ हाँ। રાગ દ્વેષ હોય તો યાદ આવે। राइट राइट આપણે યાદ આવે છે એ ડિસ્ચાર્જ રાગ દ્વેષના કારણે, જેનો આપણે ઉકેલ લાવ્યા નથી।
રાઈટ જેનો ઉકેલ લાવવાનો બાકી છે, રાઈટ જેનો ઉકેલ લાવવાનો બાકી છે. રાઈટ એટલા માટે આપણે આજ્ઞા આપી, એટલે આજ્ઞાથી એમ કે આજ્ઞા પાડે તો મહાવીર ભગવાન જેવું ફર્યા કરે, એટલે આજ્ઞા પાડે તો દાસવાન જેવાય. બરાબર અને માટે એમને વર્તે છે એટલે એમને આજ્ઞા વર્તે છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ વર્તે છે. ત્યારે આપણે આજ્ઞા થકી વિતરાગતા છે. અને Right. આજે મન વાણી કાયની એકતા ના હોવાના કારણે આજ્ઞામાં રહેવા પછી પણ, એટલે કે આજ્ઞાના નિશ્ચય પછી પણ ભૂલ રહે છે. માટે આપણને પ્રતિક્રમણનો ભાગ આવે છે અને હા છે. એટલે નિશ્ચય કરવાનો અને નિશ્ચયના પરિણામે ભૂલ દેખાતા એના પ્રતિક્રમણ થશે. એટલે કીધું કે પ્રતિક્રમણ કરવાના નથી, અક્રમમાં પ્રતિક્રમણ નથી આ રીતે, અને પ્રતિક્રમણ થયા કરે છે. દીપકભાઈ, સમજાયું? હા હા સુબીરજી સમજાયું? हाँ समझाए એટલે जो बढ़ते का शब्द यूज किया, बढ़ते मीन्स ये सहज प्रकृति में होएगा, ऐसा नेचर में ही होएगा उनका, ऐसा है ना सहज रिश्ते. बराबर है, बराबर है. और जैसा आपने सहज का बोला मतलब याद आवे मीन्स कोई ना कोई जगह. उनका हाँ बोलिए. એમનું કરેક્શન થઈ ગયું છે, આપણું કરેક્શન બાકી છે. बराबर. એમનું કરેક્શન થઈ ગયું છે, આપણું કરેક્શન બાકી છે. दूसरा भी इसमें जो त्यागे उसके अंदर આપણે આજ્ઞા, बोलिए. બોલીએ બોલીએ બોલીએ. हाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ, और एक शब्द आएगा इसमें, राग देश के सिवाय त्याग बिना अहंकार के भी होता नहीं है, तो वो एक अहंकार भी साथ में ही होता है त्याग है जब, तो उसमें राग देश तो होएगा ही होएगा. करेक्ट करेक्ट. हाँ मतलब अहंकार का भी उसमें रोल रहेगा ऐसा में, ज्ञानी का तो अहंकार हो ही नहीं. हाँ, इसीलिए हमें आज्ञाधीन बनाया है ना, तो आज्ञा के परिणाम से हमारी वितरागता है, हम अकर्ता भाव में आ गए. राइट राइट. आज्ञा का कर्ता भाव वो कल्याणकारी है. हाँ हाँ દરમિયાન રાઈટ રાઈટ. એટલે જ્ઞાની પુરુષની વાત આપણે આપણા પર નહીં લઈ લેવાની. હા, આપણે જ્ઞાની પુરુષ ઇન મેકિંગ કહેવાય, અને એ જ્ઞાની પુરુષ થઈ ગયેલા કહેવાય. એટલે આપણે કેવું છે કે જ્ઞાની પુરુષ ઇન મેકિંગ, એટલે કે આપણા થકી ઘણા લોકોને ફાયદો પણ થાય, પણ આપણે એ માની લેવાની જરૂર નથી કે હું થઈ ગયો કરે. બરાબર. નહીં તો પ્રગતિ અટકી જાય. હા હા હા. એટલા માટે દાદાએ ખાસ કરીને અમારા માટે કીધેલું આપતો પુત્રોને કે શિબિરો કરતા કરતા ફરતા ફરતા મફતમાં જ્ઞાની થઈ જશે. શું કહીએ કે જ્ઞાની હોવાનું દાદા ભગવાનના કોઈ પણ વ્યવહારમાં આપણે જોવા ના મળે. એ એટલા સહજ, એટલા નોર્મલ, એટલા જ લઘુત્તમ ભાવે રહે છે. તે તો એમનું જ્ઞાની પદ છે. અને આપણે હજી એ લઘુત્તમ ભાવના પ્રોસેસમાં છે, અને એ પ્રોસેસ આપણને મદદરૂપ થશે. પણ ઇન ધ મીન ટાઈમ લોકોનું કામ થશે. તાજ પહેરાયો છે, પણ જેને તાજ પહેરાયો છે ને એમને હજી ઘણી યાત્રા બાકી છે. જેમાં ડોક્ટર થતા હોય, સ્પેશિયાલિસ્ટ થતા હોય, તો સાથે સાથે જુનિયર લોકોને ભણાવે ને કે
બરાબર. એના જેવું છે. રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા ખ્યાલ આવી ગયો. બહુ સરસ. એટલે આ સમજણે આપણને પણ ખરેખર ત્યાગ નથી. એટલે અમારે આ છોડવાનું છે, હું આને ઓછું કરવાનો છું, એ બધું રહેતું નથી. બોલવામાં હા, આવે, કારણ બરાબર. કે આ બધી ટેપ છે ને, આપણી વાણીની ટેપ, એ બધી અજ્ઞાનમાં રેકોર્ડ થયેલી છે. હમ. એટલે દાદાની પાસે આપણે એમની વાણી કોઈ પણ સાંભળીએ તો એમાં આ મારે છોડવાનું છે ને આ મારે કરવાનું છે એવું કશું આવે જ નહીં. હમ. પણ આપણી મહાત્માઓની ભાષામાં આવે. હા. પણ એ આવે છે એના પર આપણે જાગૃત રહેવાનું છે, અને જાગૃત રહીને એની અસરમાંથી નીકળવાનું છે. રાઈટ રાઈટ. આને શું કહેવાય ખબર છે? જે એને આપણે જે આવી રીતે કરવાના ભાગમાં વાત કરે ને, હા. તો એ ત્યાં એમનો એ સત્સંગ સરખો થાય નહીં. એના માટે કીધું છે કે જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પકડતા રાઈટ. નથી, જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ને સંયમિત કરી શકે છે, રાઈટ. તે સત્સંગ કરી શકે છે. હા. એટલે તમે જો કોઈ પણ આપતપુત્રની વાતમાં કરવાપણાનો આગ્રહ નથી રહેતો, ઔપચારિક રાઈટ. કરવાપણું કહે છે, પણ એ જાગૃતિના પરિણામથી થતી ક્રિયા છે. હા હા હા. સમજાયું? હા 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 આપણે બરાબર. જયારે કહીએ કે પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું, પ્રતિક્રમણ કરો, તો એ પેલા જે બહાર કરે છે એમાં પ્રતિક્રમણ નથી થતા. રાઈટ. આ જાગૃતિના પરિણામે આપણને આપણી ભૂલ દેખાય છે, ભૂલ સમજે છે ને એના પ્રતિક્રમણ થાય છે. રાઈટ રાઈટ. દાદાએ પેલા આપતપુત્રને કીધું પ્રતિક્રમણ કરજે, હવે 1 કલાક પ્રતિક્રમણ કરજે, હા. આખા મહિના સુધી પ્રતિક્રમણ કરજે. આલોચના કરી એને દાદા કીધું મહિના સુધી આ કાગળ લેટર વાંચજે અને પ્રતિક્રમણ કરજે. એનો બરાબર. શું મતલબ? આ ખ્યાલ આવ્યો? હા હા હા. અહીંયા અક્રમમાં બધા કાયદા જુદા છે, એટલે હમ. સમજીને આપણે આખો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. રાઈટ. એટલે અહીંયા કરવાનો કટાપણાનો આગ્રહ નથી, ક્રિયાકાંડ નામે નથી. રાઈટ. એટલે કીધું અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે સમજ કરવું. હમ. સમજનું ફળ પૂર્ણતા. બરાબર. સમજ એ જ્ઞાનની જનની છે એમ કરીને કીધું. હમ. અને કારણ કે સમજણ. એ અંદર આપણી હા, અંદર પ્રગટ થયેલું છે. બરાબર. પ્રજ્ઞાશક્તિ પ્રગટ થયેલું છે. હા. યસ. हाँ समझन पूरा हो रहा है मतलब। એની ચેતવણી. हाँ હા બોલીએ. समझन पूरा हुआ तो वो बर्तन में आएगा ही आएगा, ऐसा है। जब तक समझन अधूरा है तब तक बर्तन भी अधूरा रहेगा, काचे पका रहेगा। पूरा हुआ बताया जाता है, उसको हम्म। ही समझन पूरी हुई बताई जाती है. बराबर बराबर। સમજણ પૂરી થઈ એનું એનું મતલબ જ એ કે હવે વર્તનમાં આવી ગયું એટલે વર્તે. बराबर। 5 મહાવ્રત આપ્યા ને, આ 5 આજ્ઞા છે ને આપણી राइट। છે. हम्म। આજને હેન્ડલ મારવાનું છે, કારણ કે કૃપાત મળેલી વસ્તુ છે, ઔપચારિકતા અને ક્લેરિટી આપતા કીધું છે કે તમારે એનો નિશ્ચય આજ્ઞાનો નિશ્ચય એ આજ્ઞાનું પાલન છે. राइट। ઓકે. सुखदेव जी, बराबर। और कोई प्रश्न? दूसरा अभी है कि नहीं कोई? बोलिए बोलिए। અને એક વાત છે આવી તમે જે કીધી ત્યાગે हाँ તો યાદ આવે. राइट।
કારણ કે ત્યાગ અહંકારનો ગુણ હોવાથી બરાબર એ ત્યાગેલું પોતાને યાદ રહ્યા વગર નહીં. બરાબર. એના કીધું ભગવાન ઘર નો ત્યાગ કર્યો, એ દીક્ષા લીધી અને હમ. પછી ઘર યાદ આવ્યું જ નથી. राइट राइट. जैसे हम કારણ કે व्यवहार. એ આખી એ ભૂમિકામાંથી નીકળી ગયા. राइट राइट. जैसे हम व्यवहार में बोलते हैं ना, ये छोड़ दिया, स्मोकिंग छोड़ दिया, ड्रिंक छोड़ दिया, नॉन वेज छोड़ दिया, ऐसा हम बोलते हैं. एक्चुअली वो छूट गया, ऐसा होना चाहिए. हाँ, छोड़ दिया, उसमें अहंकार हो गया. नहीं वो ठीक है। व्यवहार व्यवहार में आप औपचारिकता से वाणी निकलती है, लेकिन हमारी समझ में यही है, हाँ, छूट गया, हमारा समझ आपकी में ऐसा है, समझ में छूट गया, अच्छे। उसका काल पक गया, छूट गया. हाँ, सही है, बिल्कुल। जनरली व्यवहार में यही बोलते हैं ना, ये मैंने छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया. कोई बोलेगा मैं चाय पीना छोड़ दिया, कॉफी छोड़ दिया. ये व्यवहार, एक्चुअली वो छूट गया. ये व्यवहार भाषा है। बराबर बराबर. એ लोगों लोगों के साथ यही बोलना મેં આ पड़ेगा. કર્યું, હું ગયો ને હું આવ્યો. हम्म. આપણે શું કે હું ગયો, હું આવ્યો ને મેં આમ કર્યું મેં તેમ કર્યું. વ્યવહારની ઔપચારિક ભાષા છે. આપણી બરાબર. સમજણ દ્રષ્ટિમાં આખી વાત જુદી છે. राइट राइट. वो तो अपने को समझ पड़े, सामने वाले को उसका जरूरत नहीं है. सामने वाले को तो औपचारिक जो बात है वही बोलने का. अपने अंदर रखने का, ये छूट गया. तो है ही ना, हमें उसका आग्रह भी नहीं, हमें उसका कर्ता भाव भी नहीं है। राइट राइट. जो ऐसा मानते हैं, यानी उनको अभी समझ पूरी नहीं है, तो बोले मैं ये सब करता हूँ, आप करते क्यों नहीं है? हाँ 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 हाँ. समझ में आया? राइट मैं राइट. सुबह में सामायिक करता हूँ, दोपहर में 1 घंटा प्रतिक्रमण करता हूँ और रात को फिर से सामायिक करता हूँ। आप क्यों नहीं करते? हम्म. ख्याल में आया? राइट. ऐसी कोई बात नहीं, बराबर. ऐसी बहुत बानी सारा. निकलेगी नहीं। बराबर. बहुत सारा. जय सच्चिदानंद बाबा जी. करेक्ट? જય સચ્ચિદાનંદ जय સુધીરજી. सच्चिदानंद। નરેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે દીપકાનંદજી, હપ્તાવાણી 3 પેજ નંબર 25, એમાં 3 શબ્દનો અર્થ જાણવો જોઈએ: પ્રયોગશા, મિશ્રિશા અને વિશ્રિશા. પેજ નંબર શું કીધું? 42? પેજ નંબર હપ્તાવાણી 3 પેજ પેજ નંબર શું કીધું? 25, એમાં 3 શબ્દનો અર્થ જાણવો જોઈએ: હા, પ્રયોગશા, મિશ્રિશા અને વિશ્રિશા. વિશ્રસા, વિશ્રી નહીં, હા, 3 શબ્દો છે. વિશ્રસા. હા, हाँ, आ અને उद्गल વિશ્રિશા. परमाणु, हाँ हाँ, ઉદ્ગલ પરમાણુ સંબંધમાં આ સમજાવ્યું છે. એને વિશ્રસા પરમાણુ કહેવાય છે. જે શુદ્ધ પરમાણુ છે એ બધા વિશ્રસા પરમાણુ છે. હવે શું થાય કે જ્યારે પૂર્વનું કર્મ, એટલે આપણું શરીર છે ને એ મિશ્રસા પરમાણુનું બનેલું છે. આપણું શરીર મિશ્રસા પરમાણુનું બનેલું છે અને એ મિશ્રસા એટલે કે રાગ દ્વેષના પરિણામથી બનેલું આ પૂતગલ છે. હવે જ્યારે ઉદય આવે એટલે સંજોગ આવે ત્યારે શું થાય તો કે એની અસર આવે. એની અસર એટલે જે કર્મનું પરિણામ આવે. એટલે એ જ્યારે ફળ આપે ત્યારે એનું પરિણામ આપીને પોતે સમતા ભાવમાં છે, સમભાવમાં છે, તો એક નિર્જરા છે. એટલે કે પરમાણુ મિશ્રસા વિશ્રસા થઈ જાય.
કર્મનું પરિણામ એટલે મિશ્રસામાંથી વિશ્રસા થવું, અને વિશ્રસા થતા એમાં જે માલ પડેલો છે ને તે ભોગવટો કરે. હવે વિશ્રસ થાય ને છૂટું થઈ જાય, પણ જાગૃતિ નથી એટલે અજ્ઞાનીને શું થાય આપણે જોઈએ. અજ્ઞાની નવું બાંધે છે, એની પાછળ એનો આજે દ્રવ્ય કર્મની માન્યતા છે ને, દ્રષ્ટિ, અને હું શું કહેવાય નરેશભાઈ છું, તમારે લાગુ પડતું નથી, આ દાખલો તમારા નામથી કરું છું. હું નરેશભાઈ છું એ પોતે વિભાવમાં હોવાથી આજે દ્રષ્ટિ એટલે દ્રવ્ય કર્મની દ્રષ્ટિ છે ને, માન્યતા કર્મચાર થઈ જાય એટલે નવો પ્રયોગ થયો કહેવાય. આગળનું મિશ્રસા પરમાણુ જ્યારે ફળ આપે વિશ્રસા થવા જાય ત્યારે પોતે અજ્ઞાનતાથી નવો પ્રયોગ કરે છે. કારણ નરેશભાઈ છું એ ભાવ કહેવાય, અને જેવી દ્રવ્ય કર્મની દ્રષ્ટિ એટલે અંદરની માન્યતા, એ દ્રવ્ય કર્મની માન્યતા પ્રમાણે કર્મનું બીજ પડે નવો પ્રયોગ થાય. આખા જીવન દરમિયાન એ જે નવો પ્રયોગ થાય છે એને કોઝલ બોડી કહેવાય છે. અને જ્યારે માણસ ગુજરી જાય ત્યારે એ પ્રયોગશા થયેલું મિશ્ર ભાવે જન્મે છે. એટલે આખા જીવન દરમિયાન મિશ્રસા પરમાણુ ફળ આપ્યા કરે છે. દાદા ભગવાને સંપૂર્ણ ઉપયોગ એટલે કે સ્વભાવમાં હોવાથી અને સ્વભાવમાં રહેવાથી એમના બધા કર્મો નિર્જરી જાય છે. એટલે શું કે જ્યાં નિર્જરા થતી હોય એ વ્યક્તિ એ વસ્તુ જોવા ના મળે ક્યારે. એટલા માટે દાદા ભગવાનના દર્શન અદ્ભુત હતા, અને વિશેષ કરીને જન્મદિવસ, નવું વર્ષ, પૂર્ણિમા, આ 3 દિવસે એટલે કે દિવાળીના દિવસે, આ 3 દિવસે દાદા કહે કે અમે સંપૂર્ણ વિતરાગ હોઈએ. દીપકજી નરેશભાઈ સંભળાય છે? હવે આઠમના હેલો, કપાઈ છે, ફરીથી બોલો. હા દીપકજી, તમારો અવાજ બંધ થઈ ગયો, કટ થઈ ગયો છે. અને નરેશભાઈ તમારે ત્યાં બીજું કોઈ ઓલું ચાલુ છે? ના એટલે એનો ઇકો આવે છે તમારા ત્યાંથી. ના, બીજું સ્પીકર ચાલુ છે કઈ? સ્પીકર જે આપણે જે લેપટોપમાં લગાવેલા તે છે, બે સ્પીકર. બીજો કઈ ફોન નથી ચાલુ ને? ઓકે ના, કઈ ચાલુ નથી. ઓકે એક જ મિનિટ, રાહ જોઈએ આપણે એમની આવવાની. ફરી વાર જરાક બોલો છો. હા, એમનો આજે નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ પહેલેથી છે. તમને લાગ્યું? ના, સ્પીકર કાઢી નાખો. ના એટલે બીજો રિપીટ થાય છે ત્યાંથી એવું આવે છે. વાંધો નહીં, પેલા એમને અવાજ દો દીપકાનંદજીને. મને એવું લાગ્યું છે કે ત્યાંથી બે અવાજ આવતો હતો. દીપકાનંદજીનો રિપીટ થયો ત્યાંથી એવું લાગ્યું. હેલો, હવે ક્લિયર છે? હા, એક જ મિનિટ સાહેબ, એક જ મિનિટ, 1 મિનિટ. હા નરેશભાઈ સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. હા હવે સંભળાય છે, બોલો. હા, એટલે હવે આપણે શું કહીએ? ફરીથી હા, રિપીટ શું કરો. કહીએ? હા, વાંધો નહીં. નરેશભાઈ છે ને એ મિશ્રસા પરમાણુના બનેલા છે. સમજાયું? હા આમ કહો છો કે હા આમ કહેવાનું?
હા ભાઈ, સાઉથ ઇન્ડિયન લોકો એમ કરે. હા, એટલે આ મિશ્રતા પરમાણુ જ્યારે ફળ આપે એટલે ઉદય કર્મ વખતે એ જે અંદર મિશ્ર ભાવે જે થયેલું છે તે પરિણામ આપે, ભોગવટો આપે અને જાય. એ સાતા એ અસાતા રૂપે ભોગવટો આપે ને એ પરમાણુ વિશ્રસા થઈ જાય. હવે જેમને જ્ઞાન નથી, એટલે હું નરેશભાઈ કરીને જેમને છે, અજ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ, તો એ વિભાવ અવસ્થામાં છે અને અંદર જેવી માન્યતા છે એટલે દ્રવ્ય કર્મની દ્રષ્ટિ અને આ અજ્ઞાન વિભાવ અવસ્થા, હું નરેશભાઈ, તે જૂનું ખાલી થાય અને નવો પ્રયોગ થાય. એટલે આ જૂના પરમાણુ મિશ્રતા સ્વરૂપે જે આજે બધાનું શરીર મિશ્રતા પરમાણુનું બનેલું હોય અને એ સંજોગે એટલે ઉદય કર્મ આવે, પરિણામ આવે ત્યારે મિશ્રતા થાય અને પોતે વિભાવમાં હોય તો એ નવું કર્મ જ ચાર્જ કરે છે. અને જ્ઞાની મહાત્મા સ્વભાવમાં આવેલા છે પણ મનવાણી કાયની એકતા નથી અને પૂર્ણ જાગૃતિ નહીં હોવાના કારણે થોડો ભાગ ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે, બાકીનો રહી જાય છે. નવું ચાર્જ નથી થતું કારણ કે પ્રતીતિ છે કે હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, એટલે એ ડિસ્ચાર્જ થવું પૂરું થતું નથી અને રહી ગયેલું પાછું આવે. ખબર પડી? નવો પ્રયોગ થતો નથી પણ જૂનું ખાલી થતું નથી. હવે દાદા ભગવાનને શું થાય છે કે એમને નિર્જરા જ રહી છે, એટલે આજે બહારના ભાગની જે એમને ભોગવટાની ને બધી આવે એને નો કર્મનું કહેવાય. નો કર્મના જે 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવમાં આવે તે કે નો કર્મના પરિણામ ભોગવટા સાતા અસાતા એમાં દાદા પૂર્ણપણે જાગૃત રહેતા હતા. એટલે કહેતા હતા કે અહીંયા પૂર્ણ નિર્જરા થાય છે. આ દર્શન અદ્ભુત છે. 11મું આશ્ચર્ય ત્યાં રહેલું છે કે સંસારમાં છે અને પૂર્ણ નિદ્રા. અચ્છા, ફ્રીઝ થઈ ગયા લાગે છે. દીપકાનંદજી થશે ત્યારે એ છેલ્લું પરિણામ આવશે. હવે આ વચગાળાની પરિસ્થિતિમાં એક અવસ્થા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ જે દાદા ભગવાને કીધેલું 86 ડિસેમ્બર કે નવેમ્બરમાં જ્યારે એમનું એક્સિડન્ટ થયેલું ત્યારે એક સમય માટે એમનું આ ઉપયોગ રહ્યો નહોતો સંજોગોના દબાણથી. દાદા કહે છે એનો અમને ખટકો રહે છે, એનો અમને ખટકો રહે છે. અને આપણને તો આટલી બધી બાબતો ઉપયોગપૂર્વક વગર જાય છે અને આપણને એવો કોઈ ખટકારો રહેતો નથી. એટલે આપણે આ સમજ કરવાથી આપણને એની સિરિયસનેસ સમજાય અને આપણને ખટકારો થાય ને પ્રતિક્રમણ થાય. સમજાયું? એટલે દાદાના માટે જે સાતા 5 ઇન્દ્રિયોનો જે ભાગ છે ને કર્મના હિસાબનો, એ બધું નિર્જરા થાય છે. એટલે મિશ્રસામાંથી પ્રયોગસા થઈ જાય છે. એમનો જે આ કલ્યાણનો ભાગ છે ને એટલા પૂરતું જ આગળ જાય છે. હવે સમજાયું? વિશ્લેષણ જરાક સમજાયું નથી. હા, વિશ્લેષણ અને પ્રયોગશા એ સમજાઈ ગયું બરોબર. વિશ્લેષણ જરાક સમજા, એ એક્ઝામ્પલ આપીને જરાક સમજાવવાનું. મિશ્રતા એટલે જે પ્રયોગ થાય ને, જે પ્રયોગ થાય એ પ્રયોગ થાય છે અને જ્યારે એ આગળ જાય છે કોઝલ બોડી થાય છે. પ્રયોગશાનું નવું કોઝલ
કપાય છે ભાઈ. હા, ફ્રીઝ થઈ ગયું. પ્રયોગશા જ્યારે અજ્ઞાનતાથી નવો પ્રયોગ થાય ત્યાર એ પૂરતું છે. જે અજ્ઞાનીને છે કપાય છે. નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે. દીપકાનંદજી, તમારું એ ખરેખર કર્મ બાંધે છે. અહંકાર ટોપમોસ્ટ ઉપર જાય ને એ અહંકાર બાંધી શકે ને અજ્ઞાન છોડી શકે. હવે સમજાયું? પ્રયોગશા પ્રયોગશા અને વિશ્લેષા તો બરોબર સમજાઈ ગયું. વિશ્લેષા જે છે એ વિશ્લેષાનો મિનિંગ જ શું છે, ફક્ત એનો શબ્દાર્થ શું મિનિંગ થાય એટલું જ ખાલી જાણવું છે. પછી તો વાંચવામાં જરાક આપણે એડજસ્ટ થઈ જાય, ખબર પડી જાય. વિશ્લેષા શું કહેવા માંગે છે, વિશ્લેષાનો મિનિંગ શું થાય? પ્રયોગશા એટલે નવો પ્રયોગ થાય તે એ પ્રયોગશા આપણો નવો હા શું વિશ્લેષાનું મારે જાણવું છે ફક્ત. I will repeat. મિશ્રતા આ શરીર જે બધાના શરીર દેખાય છે ને તે મિશ્રતા પરમાણુના છે. જે ચાર્જ થયેલા છે પરમાણુ, ચાર્જ થયેલા પરમાણુ એ મિશ્રતા પરમાણુ કહેવાય. ચાર્જ થતી વખતે એને પ્રયોગશા કહેવાય. એમનો પ્રશ્ન વિશ્લેષા છે. વિશ્લેષા વિશ્રતા તો વિશ્રતા વી લાંબો બોલવાનું એટલે સંભળાય, નહીં તો મી જેવો સંભળાય. વિશ્રતા પરમાણુ એટલે તો શુદ્ધ પરમાણુ. એ તો આપણને કેવળ જ્ઞાનમાં દેખાય, હમણાં ના દેખાય. આ મિશ્રતા પરમાણુ એ દેખાય એટલે જથ્થા પર સ્વરૂપે, બાકી પ્રયોગશા પર ના દેખાય. પ્રયોગશા જ્ઞાનીને દેખાય છે એટલે જ્ઞાનીએ પ્રયોગશામાં દાટો માર્યો છે. દેખાય આ બધે આંખે 5 ઇન્દ્રિયથી દેખાય બધા મિશ્રતા પરમાણુ છે. તે પરમાણુ સ્વરૂપે નથી દેખાતું, અવસ્થા સ્વરૂપે દેખાય છે. હવે આપણને તો અવસ્થા સ્વરૂપે સંજોગ પ્રમાણે સંજોગ સ્વરૂપે દેખાય છે. ઓકે ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિનેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નરેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જાડુ આત્મસૂત્રનું ગ્રંથ ખરું ને ભૂરા કલરનું, એમાં આદત સ્ટેજ નંબર પર 256 નું સૂત્ર છે. 256. એક મિનિટ નંબર 256 અને પેજ નંબર 38. 38. ઓકે, કાઢું છું. મળ્યું? શું છે? સુખ દુઃખ વાળું છે? ના, ભગવાન શું કહે છે? એક મિનિટ. 256 ને? હા, 256. 256. હા, અચ્છા. ભૂરા કલરનું જાદુ આત્મસૂત્ર. ઓકે, એક મિનિટ. સારું. ઓકે, હું ટ્રાય કરું છું બીજું. બોલું? હા, બોલો તમે ત્યાં સુધી. ભગવાને શું કહ્યું કે કાંટો જોયા કરજે. જો અંતર સુખ ઘટે અને બાહ્ય સુખ વધે તો સમજજે કે મરવાનો થયો છે. સંભળાયું દીપકાનંદજી? હા, એક મિનિટ. આપણે જાદુ છે.
બહુ પહેલા આપેલું જાદુ કનુ હા, દાદા એક મિનિટ વખતનું. વાર ભગવાને શું કહ્યું કે કાંટો જોયા કરજે, કાંટો જોયા કરજે, જો અંતર સુખ ઘટે અને બાહ્ય સુખ વધે તો સમજજે કે મરવાનો થયો. હા, હવે મારી સમજ હા પ્રમાણે મેં હવે મેં શું સમજો એ તમને કહું એટલે પાકું થઈ જાય. હા તમે શું કહો છો? હું કહું મારું મારું એવું સમજ છે, હેલો, કાંટો જોયા કરજે એટલે શુદ્ધાત્મા જોયા કરવાના. શું કીધું? કાંટો ના ના જો- ના, આ તો કાંટો જોયા કરજે એટલે નિરંતર આ તો આપણે વ્યવહાર નિરંતર શુદ્ધાત્મા જોવાના. આપણે અંદર સુખ, અંતરનું સુખ ઘટે આપણને લાગુ પડતું નથી. હા, જ્ઞાની મહાત્માને અંતર સુખ વધે અને બાહ્ય સુખ ઘટે, હા, એટલે ત્યાં આપણે કાંટો શું જોવાનો? જેને વ્યવસ્થિત. અંતર સુખ વધે અને બાહ્ય સુખ ઘટે. બાહ્ય હા, સુખ ઘટે એટલે બાહ્ય સુખમાં, બહારની વસ્તુમાં સુખ છે એવી માન્યતા તૂટતી જાય. તૂટી જાય. હા. પાંચ ઇન્દ્રિયોના સુખમાં સુખ નથી, પણ આત્મામાં રહેવામાં સુખ છે કરીને જે થાય છે તે સમજો કે હવે અમર થયા, અમર અમર થવાના. હા, સમજાયું? હા, આ આ મરવાનો જે થયો. શું કીધું, આ જેને અંતર સુખ ઘટે ને બાહ્ય સુખ વધે એ અજ્ઞાનીની વાત છે. હા, એટલે એના માટે કીધું કે તું મરવાનો થયો, સમજી લેજે. એટલે મરવાનો થયો આપણા એટલે માટે, હું મહાત્મા માટે અંતર સુખ વધે છે. હા, સંભળાય છે? મરવાનો મરવાનો થયો એટલે હું સમજવાનું. ફરીથી કહું, મરવાનો એટલે હવે ચક્રાવે ચડશે, એટલે નવા અવતારો બાંધ્યા કરશે. ભટકવાનો, હા, ભટકવાનો. હા, આ વસ્તુ ભટક- આપણને લાગુ પડતી નથી. હે. એટલે આપણા માટે નહોય આ તો મહાત્મા માટે નહોય. નહીં, બિલકુલ નહીં. હે બસ. ના એટલે મહાત્માને અંતર સુખ વધતું જાય ને બાહ્ય પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સુખ ઘટતું જાય છે. હા, પણ હવે માન્યતા બદલાઈ ગઈ એટલે શું કીધું? માન્યતા બદલાઈ. માન્યતા નહીં, માન્યતા તો બદલાઈ જ ગઈ, આખી અંતર દશા બદલાઈ ગઈ. હા, બરોબર. સમજાયું? હા, સમજાયું ને? હા, સમજાયું સમજાયું. હવે આપણને કર્મો બંધાતા નહીં ને. નહીં બદલાતા, બિલકુલ. ખાઈ પીને મજા કરો. હા, અને અને પેન્ડિંગ રહી નવા જાય એટલે બંધાતા નથી, પણ નવા બંધાતા નથી, પણ જૂના છૂટે નહીં, આજ્ઞા નહીં, આજ્ઞામાં ના રહેતો. હા, જે હવે 100% સંવતપૂર્વકની નિર્જરતા થાય છે માણસોને. ના, 100% નહીં. છેલ્લા ભાવમાં 100% સંવરપૂર્વકની નિર્જરા, સંવરપૂર્વકની નિર્જરા ચાલુ થઈ, ચાલુ થઈ પણ ગયું. સંપૂર્ણ સંવર નથી. હે બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એને હા, સંવર જ કહેવાય. ચાલુ સંવર જ છે. થયું તે છેક લગીનો આખો માર્ગ છે તે મુક્તિનો, છૂટવાનો જ માર્ગ છે. હમ. એટલે હવે આખો બંધ મુક્તિ. પડતો નથી, બંધ પડતો નથી ને એને સંવર જ કહેવાય. હા, એટલે બંધ સમજાયું? નવો બંધ પડતો નથી, પણ જૂનું અમુક પેન્ડિંગ રહી જાય. તેને વાંધો નથી, તેના 2-3 ભાવ થાય છે, બસ એટલું જ. હા, એની ચિંતા કરવા નથી કીધી. હા, બરોબર. આપણે હમણાં ધ્યાન આપવાનું છે આજ્ઞા પર. હમ.
આ આજ્ઞા બધી પર. અસરો થાય છે ને આજ્ઞાથી અસર મુક્ત રહેવા છે, બરોબર. અસર મુક્ત થવા છે. હા, છે. બરાબર. હા, બરોબર. દિનેશભાઈ બીજો કોઈ પ્રશ્ન? ના, નહીં. કાંઈ વાંધો નહીં. દીપકાનંદજી આપણે અહીંયા પૂરું હા, કરીએ પણ કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં. તમારો આજે નેટવર્ક બહુ ફાઇન અરે ફાઇન. એક મિનિટ સાહેબ, કશ્યપજીનો કાંઈ આવ્યો છે. કશ્યપજી અનમ્યુટ ઓકે કરો. ઓકે. कश्यप जी अनम्यूट कीजिए। कश्यप जी, बोलिए कश्यप जी. कश्यप जी बोलिए। अनम्यूट करे. कश्यप जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हो नहीं रहा था वो ठीक है, बोलिए अभी बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, थोड़ा मुझे और पूछना है। हाँ, उपादाने लईने एक मिनिट. हाँ, ઉપાદાને લઈને મહી સૂજ પડે, એટલી સૂજ વધારે, એટલું ઉપાદાન ઊંચું. उपादान का मतलब क्या है? उपादान નો મતલબ એ થાય છે કે તમે તમારો વ્યવહાર એટલો ચોખ્ખો થયો, જેટલો વ્યવહાર આવરણ વાળો એટલી સૂઝ નહીં પડે ને માર ખાવો પડે. હમ, હમ, જેટલો વ્યવહાર ચોખ્ખો એટલું ઉપાદાન ઊંચું. ઊંચું. આપણને ઉપાદાન હતું નહીં, હમ, પણ પુણ્ય હતી, તેથી દાદા મળ્યા, જ્ઞાન મળ્યું, હમ, હમ. અને જ્ઞાન મળવાથી આપણું ઉપાદાન ઉપર આવ્યું. ઉપર આવ્યું. મિથ્યાત્વમાંથી ત્રીજા ને ચોથા ગુણસ્થાનમાં આવ્યા. એટલે આપણે અને સમજવાની હવે ત્યાંથી આજ્ઞાથી એક ગુણસ્થાન ચડતા જઈએ છે. આપણે ઉપાદાન ઉપાદાન એટલે આપની સમજવાની શક્તિ. હા, એટલે જેમ આવરણ ખસ્યા એટલું સમજાય. ખબર પડી. અને ખબર પછી પડી? હા, ખબર પડી. પછી છે જે આપને ધરી રાખે તે ધર્મ, પડવા ના દે તે 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 ધર્મ. એટલે સમજણ. ધરી શું રાખે? સમજણ ધર્મ સ્વરૂપે કામ કરે છે. ધરી એટલે સાચી સમજણ. સમજણ. અને સમજણ. સાચી સમજણ જે સમ્યક દ્રષ્ટિ મળે ને એ હા. સ્વધર્મ પ્રાપ્ત થઈ ગયો કહેવાય. અચ્છા, પડવી ના દે એટલે આ ખોટું રસ્તા ના નવા કર્મ માર ખાવા ના દે, નવા કર્મ ના બંધાય, ઓછા કર્મ બંધાય, પુણ્ય બંધાય, પાપ ના બંધાય, ઓછું પાપ બંધાય. બરોબર. પછી છે ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવે. પછી છે સંયોગ વિયોગ રહિત થવું, એનું નામ મોક્ષ. આવ્યું નહીં ને? હા હા, એનો શું મતલબ? સંયોગ એટલે ભેગા થવું, હા. અને વિયોગ એટલે છૂટા પડવું. મોક્ષ જ્યાં છે ત્યાં સંયોગ વિયોગ નથી. એટલે અચ્છા. આપણે અહીંયા કારણ મોક્ષ કીધો. સંયોગ જે છે તે ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે છે, કારણ કે નવો કારણ બનતું નથી, નવું કર્મ બનતું નથી, એ પહેલો મોક્ષ. અને જે આગળ સંયોગ થઈ ગયેલો છે, એટલે જે મિશ્રતા પરમાણુ ભેગા થયેલા છે, કર્મ બંધાઈ ગયેલા છે, તેનો વિયોગ થતો જાય છે. પણ આજે હા. સંપૂર્ણ વિયોગ થતો નથી, એટલે 2-3 અવતારે એ કામ પૂરું થશે. એટલે અહીંયા સંયોગ વિયોગ નથી, માટે મોક્ષની શરૂઆત થઈ ગઈ, પણ કમ્પ્લીટ કામ નથી થતું. એના 2-3 ભવ રહે છે, એ છેલ્લા ભવમાં કમ્પ્લીટ થઈ જવાથી ફાઇનલ મોક્ષ થશે. થશે. ઓકે, બરોબર, ખબર પડી. અને છે પરમાત્મા કઈ સ્થૂલ વસ્તુ નથી, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એબ્સોલ્યુટ જ્ઞાન માત્ર છે. એબ્સોલ્યુટ એટલા જે માટે કે એમાં બીજી કોઈ વસ્તુ ભલેલી નથી,
અને ભલે તેમ છે નહીં. આ એબ્સોલ્યુટ ના માટે થોડું સમજાવો. સ્ક્રીન પર લાવો ને, નથી આ? સ્ક્રીન પર લાવો. હા, સ્ક્રીન પર નથી આવ્યું, नहीं है, नहीं आया। कुछ गड़बड़ हो रहा है. हाँ, अभी 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 હા, आया। ઓકે. એને શું કહેવાય? પરમ આત્મા. આત્માનો મતલબ તે હું છું. હવે તે હું છું માન્યતાથી શરૂ થાય. રોંગ માન્યતાને અજ્ઞાન કીધું. હું કશ્યપજી છું એને અજ્ઞાન કીધું. હું કશ્યપજી છું એને વ્યવહાર આત્મા કીધો. जी હવે હું શુદ્ધાત્મા છું એ રાઈટ બિલીફ બેસી એ ભાન આત્મા પ્રાપ્ત થયો. जी હવે ભાન આત્માથી આગળ વધતા જઈએ છીએ ને વ્યવહાર ચોખ્ખો કરતા જઈએ છે. તે હું શુદ્ધાત્મા છું છેક લગી એ ભૂમિ જ્યાં વ્યવહાર ચોખ્ખો થતો જાય છે. जी એટલે અજ્ઞાન દશામાં એ જ આત્મા મૂળ આત્મા છે, બહિરાત્મા છે, ભટકતો આત્મા છે. જ્ઞાન મળવાથી તે અંતરાત્મા થાય છે. એ હું અંતરાત્મા થાય છે. એ અંતરાત્માની ભૂમિકા વચગાળાની અવસ્થા એટલે એક બાજુ કર્મનો નિકાલ કરે છે અને શુદ્ધાત્મામાં રહે છે. जी એ અંતરાત્મા દશા વ્યવહાર ચોખ્ખો કરતા જાય છે. અને એ જ આત્મા જ્યારે કેવળ જ્ઞાનને પામે છે ત્યારે એ પરમાત્મા દશા ખુલ્લી થાય છે પોતાની હુંની. जी એટલે આખી માન્યતા પર છે ને પછી એ હુંની જ્યારે પરમાત્મા દશા થાય ત્યારે પોતે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવમાં આવે જે દાદા ભગવાનની ભૂમિકા હતી. हाँ, क्या था दस्तर અને स्वभाव में? ફાઇનલ અવસ્થા છેલ્લા જ્યારે કેવળ जी आपનો અવાજ નથી આ हाँ, दीपक आनंद जी દીપક આનંદજી આપનો फ्रीज रही गया, फ्रीज। શું કહેવાય? દાદા ભગવાનને આ કાળના માટે કેવળ જ્ઞાની કહેવાય એટલે એમના માટે કીધું કે આ દેહધારી પરમાત્મા છે અને આપણા બધાનું કામ થયું. અને આજે પણ જે કામ થાય છે તે એમના યોગ બળથી થાય છે. જી જી એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એબ્સોલ્યુટ જ્ઞાન માત્ર છે. એબ્સોલ્યુટ જ્ઞાન એટલે કે જે માટે કે એમાં બીજી કોઈ વસ્તુ ભળેલી નથી, એટલે કે કોઈ ક્રિયા નથી. નેટ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ એને કહેવાય. અચ્છા અને ભલે અને તેમ તે ભળે તેમ છે જ નહીં, પણ એ ભળે તેમ છે નહીં પણ પોતાની સ્થિતિ એવી થયેલી છે. એ વાત સમજવાની છે. ભળે તેમ છે નહીં એટલે ઉદ્ગલ તત્વ એના સ્વભાવથી નિર્ભેળ છે, અસંગ છે. અચ્છા ઉદ્ગલ તત્વ એના સ્વભાવથી, હમ, હમ. પણ હુંની જે પરિસ્થિતિ છે આજે તે અંતરાત્મા છે જે બહિરાત્મા હતી. બહિરાત્મા હું એ ભટકે, અંતરાત્મા હું એ પ્રગતિ કરે, પુરુષાર્થમાં આવ્યા. અને અંતરાત્માની પૂર્ણાહુતિ એ પરમાત્માની શરૂઆત. अच्छा मतलब एब्सोल्यूट होने पर ખબર પડી? वो एब्सोल्यूट होने पर वो बिल्कुल हाँ। अलग हो जाते हैं। वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना? उसका मतलब क्या होता है कि पुद्गल सहज हो जाने पर पुद्गल के पक्ष में कोई काम रहा नहीं, अच्छा पुद्गल स्वाभाविक हो गया. अच्छा पुद्गल का जैसे कि महावीर भगवान का पुद्गल जब सहज हुआ यानी जब केवल ज्ञान हुआ तब वो 42 साल के थे. जी 42 साल से 72 साल तक 30 साल उनकी केवल ज्ञान की स्थिति रही, जब उन्हें पुद्गल के साथ कोई लेना देना नहीं था. वो उनकी जो कल्याण भावना थी उसके आधार पर वो पुद्गल सभी जगह पे उनका विचरण हुआ. अच्छा ठीक है, समझ में आया? समझ में आया, क्लियर हुआ. फिर वहां लास्ट हूं की स्थिति स्वाभाविक हो गई, बीच वाली स्थिति रही नहीं. क्लियर हुआ. समझ गए? और ये लास्ट पूछो, जे ज्ञान थी राग द्वेष ने भय ना થાય ન થાય તો एक मिनट हाँ हाँ हाँ, आगे एक- आगे आगे बताइए.
જે જ્ઞાનથી રાગ દ્વેષ ને ભય ના થાય તે જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન. રાગ દ્વેષ ના થાય અને ભય ના થાય वो થોડું स्क्रीन पर लाओ ना पहले। वहां नहीं रहा क्या? हाँ बस बस अभी आया। जो ज्ञान से राग द्वेष ने भय ना થાય તે शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान यानी शुद्धात्मा का ज्ञान, मूल शुद्धात्मा का ज्ञान। बाकी ये सब ये जगत का भी ज्ञान है जो हमें राग द्वेष करवाते हैं। हाँ समझ में आया? हाँ 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 जब वो मूल ज्ञान है, इसीलिए ये बताया ये जो शुद्ध ज्ञान है वो ज्ञानी के पास ही प्राप्त होता है। ज्ञानी को भी आगे ऐसे ज्ञानी मिले थे जिनसे उनको ये प्राप्त हुआ, उनके परिणाम से ये आज ज्ञानी बने। जैसे दादा भगवान हुए, उन्होंने वही शुद्ध ज्ञान हमें दिया जो हमें राग द्वेष और भय से दूर किया है। लेकिन हमारी समझ पूरी न होने के कारण डिस्चार्ज राग द्वेष है, उसका हमें निपटारा करना है। और इसके कारण ये भय की बात थोड़ी रह जाती है, लेकिन उसका भी हम संभव से निपटारा करते करते वो भय निकल जाता है। इसीलिए क्या कहा, ऐसे ज्ञान की शुरुआत निशंकता से होती है, वो शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का प्रमाण है। और जब वो हमें लक्ष्य में आता है, उसे प्रतीति कहा, लक्ष्य में आता है तब निर्भयता प्रकट होती है। और जब पूर्ण अनुभव होता है तब असंगता का स्वाद आता है। वो शुद्ध ज्ञान हमें असंग रखता है। ठीक है, समझ गया। तो मतलब वो भय नहीं उत्पन्न होने देता, ऐसा ज्ञान शुद्ध आत्मा का हाँ वही बताया है ना, ठीक। इनडिफरेंट, हाँ ठीक है, समझ बिल्कुल उदासीन, ठीक है। पर पुद्गल से प्रकृति के संबंध में पूर्ण उदासीन भाव। जी क्लियर है जी। ख्याल में आया? ख्याल में। ये हकीकत में वो उदासीनता तो बीच वाली स्थिति है, वितराग भाव है। ख्याल में आया? जी, समझ में आया, क्लियर हुआ। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ગીતાબેન અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। હા, આજે એક સૂત્ર આવ્યું છે નરેશભાઈ, હા. તેમાં અહંકારી ને વ્યવસ્થિત ને વેર છે, નિરઅહંકારી માટે વ્યવસ્થિત છે. તો હા, આ એક જ મિનિટ અહંકારી, હા કાઢું. હા, એક જ મિનિટ, હા, નીકળી ગયું છે. તો દીપકાનંદજી આ અહંકારી ને વ્યવસ્થિત સાથે વેર કેવી રીતે હોય એ સમજાવો ને, કારણ કે વ્યવસ્થિત તો એની રીતે કામ કરે જાય છે, વેર હોય કે ના હોય. બે છે એટલે ને ઝઘડો છે। હા પણ વ્યવસ્થિત અહંકારી વ્યવસ્થિત ને સ્વીકારે નહીં, અહંકારી વ્યવસ્થિત ને સ્વીકારે નહીં। હા જ્યારે અહંકારી મટ્યા એટલે અહંકાર ગયો, એને વ્યવસ્થિત સ્વીકાર છે। અહંકાર, હવે આપણે એને સમજીએ, આપણી અંદર ડિસ્ચાર્જ કર્મ સ્વરૂપે ભરેલો અહંકાર છે। કયો અહંકાર? કર્તા ભાવનો વીટેલો અહંકાર છે। હવે નવો કર્તા ભાવ નથી, કર્તા ભાવથી વીટાયેલું કર્મ છે। કર્મ એટલે કર્તા ભાવથી વીટાયેલું ભાગ, જે જેમ જેમ સંજોગ આવે તેમ એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર તમારી પાસે એટલે કે ગીતાબેન પાસે કરાવે। આ જેટલી ક્રિયા ગીતાબેનની છે એ એમના ડિસ્ચાર્જ અહંકારની છે, અને ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ગીતાબેનને એવું કરાવે અને એમના એ કરવાથી એમને એના સંબંધી ભોગવટો આવે। હવે જ્યારે ભોગવટો આવે ત્યારે એની જોડે એનું સંલગ્ન વાણી નીકળે, મને નહીં ગમે, મને બહુ ગમ્યું,
હવે જ્યારે આ વાણી નીકળે ત્યારે પોતે સારી રીતે સાંભળી લેવાની, એ ભાઈ કોણ બોલ્યું આ. એટલે જો જાગ્રત રહ્યા તો ખબર પડે આ ગીતાબેનને ગમ્યું, ગીતાબેનને ના ગમ્યું. હમ હવે ગીતાબેનને ગમ્યું, ગીતાબેનને ના ગમ્યું એટલે પોતે ગમવાના કરતા પણ રહ્યા કે ના રહ્યા? હા, ગીતાબેનને ના એ ગમ્યું એટલે ના રહે, ભોગવટાના કરતા રહ્યા કે ના રહ્યા? ના રહે. અહીંયા વાત એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકારને જે સમજી શકે, આ જ્ઞાનથી સમજાય. ડિસ્ચાર્જ અહંકારને સમજી શકે અને એ સમજવા માટે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપેલી છે. એ વ્યવસ્થિત એટલે શું, બધા સંજોગો ભેગા થાય અને ગીતાબેનને કાર્ય કરાવે, એ વ્યવસ્થિત છે. હવે એક હું એક્ઝામ્પલ આપું કે આ સ્વીકાર્યું કે ના સ્વીકાર્યું એના પર થોડુંક જાણવા માટે. કે એક એક જગ્યાએ હું ગયેલી, ત્યાં એ સામેની વ્યક્તિનો વ્યવહાર બરાબર નતો, તો એ વખતે અંદર અસર હતી, પણ ખબર પડી કે આ ગીતા તારો જ વ્યવહાર છે, છતાં એ અસર હતી. તો એ વ્યવસ્થિત ને સ્વીકાર્યું કહેવાય અસર કે તો ના? રહી ને, અરે અસર તો રહી. પછી એ ભગવાનના જ કાનમાં વ્યક્તિનું બરું ખુદાયેલું કે એમને અસર નહોતી નહીં, પણ પોતે અસરમાં નહોતા. પછી આજે એ જ વ્યક્તિનો ફોન આવ્યો કાનમાંથી સવારમાં. કાઢ્યું ત્યારે ચીસ પડી. એટલે પૂતગલ ઇફેક્ટિવ છે એ સમજવાનું છે, પણ પૂતગલની અસર તમને નહીં હોય, એ વાત સમજ. પણ એ મને આગળ બીજું કહું કે એ વખતે એવી ખબર હતી કે કરતા નથી એવું અંદર હતું, તે છતાંય અંદર એવું હતું કે ના હવે આની સાથે બહુ વાત નહીં કરવાની, આની સાથે બહુ રહેવાનું નહીં, આની સાથે બહુ મળવાનું નહીં, આવું બધું બી અંદર એક. એટલે બંને 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 દરવાજા ખુલ્લા હતા. બુદ્ધિનો હા દરવાજો એ ખુલ્લો હતો અને હા જ્ઞાનનો પ્રજ્ઞા શક્તિનો દરવાજો, એટલે બંનેનું સાંભળતા હતા હા અને બંનેનું સંભળાતું હતું. ખબર પડી, કારણ કે બંને કામ કરે છે. હવે તમે કોનો પક્ષ લો તેના પર તમને અસર કે અસર મુક્ત રહી શકો. આપણે કે બુદ્ધિ તારી વાત તારી રીતે બરાબર છે, પણ પ્રજ્ઞા કે એ ફાઇનલ છે. તો હમ પછી એ તો એનું કે છે કે સાંભળવું જરૂરી નથી. એ નથી કેતી બુદ્ધિ કે તમારું સાંભળો કરીને, આપણે એનું હા સાંભળીએ છીએ ને ચકરાવે ચડીએ છીએ ને પછી બુદ્ધિને વગોવે, એ વાત ખોટી છે. કે મને શું કામ વગોવો છો? તમને પ્રજ્ઞા શક્તિ ખુલ્લી થઈ છે તો પ્રજ્ઞા શક્તિનું સાંભળો ને. હું કઈ કહું છું કે તમે મારું સાંભળો. બરાબર. તમે જેટલી ફોર્સથી ભરેલી છે એટલું ફોર્સથી મારું નીકળે, કે મારી ભૂલ છે. સમજાય? હા હવે તમને દાદા જ્ઞાની બનાવ્યા છે, જ્ઞાન આપ્યું છે, પ્રજ્ઞા શક્તિ ખુલ્લી થઈ છે, તો પ્રજ્ઞા શક્તિનું નહીં સાંભળો તો મારી ભૂલ. સમજાયું? હા એટલે બધું આપણા પર આવી ગયું છે. જો પાણી ગટરમાં જાય, સોરી એક્ઝામ્પલ આપું છું, ને પાણી પેલું આરોમાંથી પણ આવે છે, તો આરોમાંથી પીઓ છો ને, ગટરમાંથી પીઓ છો ના. તો કેમ પણ બુદ્ધિ હજી ગટર જેવી કેમ નથી લાગતી ખબર છે? બુદ્ધિ અહંકારને થબેડે છે બહુ, એટલે બહુ સારું લાગે. આપણું અપમાન કર્યું, કેમ બોલતા નથી? તમારે બોલવું જ જોઈએ. આવા નમાલા થઈને શું બેસી રહ્યા છો? બોલો ને, ક્યાં ગયો તમારો પાવર? ખોટી હોશિયારી મારતા હતા. આવી રીતે કરીને બુદ્ધિ આપણને ઉત્તેજિત કરે. હવે પ્રજ્ઞા કે આની વાત જવા દો, આ તો વેશ કાઢે એવી છે, મારું સાંભળો. હવે આપણો જેવો નિશ્ચય સ્ટ્રોંગ, દાદા મારે તમારી આજ્ઞામાં જ રહેવું છે, તો એ બુદ્ધિ ગમે તેટલું જોર કરશે ને તો આ પ્રજ્ઞાનું સાંભળીશું. હવે આજે પેલું પાણી પીએ છે ને ગટરનું પાણી નથી પીતા, એનો વિવેક આપણી અંદર સેટ થયેલો છે, એટલે પેલું પાણી ક્યારે જોતા નથી. ખબર પડી? આ વાત છે. એટલે બુદ્ધિની ડિવેલ્યુ કરવાની છે, કારણ કે સંસારમાં રહેવા માટે બુદ્ધિ જ છે, ભટકવા માટે બુદ્ધિ જ છે, મજા કરવા માટે બુદ્ધિ જ છે. એટલે આજ લગી એ જ બધા ચકરડા ફેરવતા આંટા મારેલા હતા, એ બધા આંટાને ઊંધા કરવાના છે, બીજું કઈ નહીં. તમારા પર જે આંટા વીટેલા ને તે તમે વીટેલા નથી. કોઈ વીટાડીને મરી ગયું, તમારા માથે નાખી ગયું. હવે તમને એક દાખલો આપું, ખોટું નહીં લગાડતા, એમાં નેગેટિવ નથી વિચારવાનું. તમારા ઘરમાં વહુ આવીને હવે તમે એની કોઈ પણ ખોડ કાઢો ને તમારી ભૂલ કહેવાય.
કારણ કે હવે એ દીકરી તમારે ત્યાં આવી છે, તમારી જવાબદારી થાય છે એને હરકી કરવાની. હા બરાબર એટલે છે. તમારે એમ નહીં કહેવાનું તારી માએ તને હું શીખવાડ્યું, તમારે અંદર કહેવાનું એ હવે જવાબદારી તમારી છે. એ જે છે ને તે એમની મમ્મીએ એમની સમજણ પ્રમાણે એને બનાવીને મોકલી છે તમારી પાસે. હવે આગળ તમારી જવાબદારી છે એને ડાય કરવાની. કારણ કે હા કંઈ પણ બરાબર. ગાંડા કાઢશે ને તો તમારી વહુ તરીકે ઓળખાય છે, હા એના મમ્મીની દીકરી તરીકે નથી ઓળખાતી. તે કે હા ચાલો મમ્મીએ તો ભૂલ કરી, સાસુ એવા નીકળ્યા કંઈ. હા માર્કેટમાંથી તાંબાની મૂર્તિ લઈ આવ્યા. હવે એ હા તાંબાની મૂર્તિ પર બ્લુ કલર લાગ્યો ને ગ્રીન કલર લાગ્યો ને તમે એને સાફ નહીં કરો તો પેલા શું કે છે, કેમ મને ધોતા નથી? હા એટલે કે ના ત્યાંથી જ આવી હતી. કે ત્યાંથી રવિએ તમે શું કર્યું? પણ હમ ખબર પડી. એટલે હા બાજી આપણા હાથમાં છે. હા અને આ ક્રિયા નથી, આ વાત સમજવા. જાગૃતિના પરિણામે આપણને સમજાય છે કે ભૂલ ક્યાં છે અને એ સમજણ. અવાજ કપાય છે, નથી ખબર પડી. સંભળાતો. એટલે પૂતગલ ચોખ્ખું થતું જાય છે. અવાજ બહુ કપાઈ ગયો. પૂતગલ ચોખ્ખું આ જ્ઞાનની સમજણથી સંભળાય છે. હા જ્ઞાનની સમજણથી આપણને આપણી ભૂલ સમજાય. એટલે ભૂલ એટલે આપણી, એટલે આ ગીતાબેનની ભૂલ તમને સમજાય અને તમે એને ચોખ્ખું કરાવો છો. બરાબર ખબર છે. પડી. અજ્ઞાનથી લેપ લાગે અને જ્ઞાનથી લાગેલા લેપ બધા નીકળતા જાય, ચોખ્ખા થતા જાય, આવરણ તૂટતા જાય. એ પ્રોસેસ આપણે ચાલુ છે. એ ખબર પડી. પછી આ હા અસર મને તો એવી રીતે નહીં રહે, તો અસર તો રહેવાની ને, પણ એ અસર મારી નથી. ચાલો, તમારા છોકરા બીમાર પડતા હતા કે નહીં કોઈ દિવસ? હા પડતા હતા ને. બેભાન બેભાન થઈ જતા હતા. ઓને ના તાવ આવ્યો થતું તું એવું ના નતું થતું. કે છોકરા છે તો બીમારે પડે, ડોક્ટર પાસે લઈ જવાનું, દવા ખવડાવવાની, બધું કરે. હમ પીતા નહીં તો એ પગમાં ડાબીને નાક બટ કરીને પીવડાવતા હતા. ત્યારે કોઈ તમને નિર્દયતા જેવું નહોતું લાગ્યું? તો એમ જ કરવું પડે. છોકરા એમ જ મોટા થાય. હવે એ બધું કામ તમારે ગીતાબેનને કરવાનું છે. ગીતાબેન ઉપર કરવાનું, ગીતાબેન નહીં કરવાનું. પછી પ્રફુલભાઈને હેરાન નહીં કરતા, છોકરાને હેરાન નહીં કરતા, વહુ આવીને હેરાન નહીં કરતા, જમાઈ આવીને હેરાન નહીં કરવાનું. ખબર પડી. હા કારણ કે તમારા ઘરમાં કેટલા છે ખબર છે? એક બેન ગીતાબેન, તમે, પ્રફુલભાઈ બીજા ગીતાબેન, સોહમ ત્રીજો ગીતાબેન, પેલી શું નામ, નમો પૂર્વા ત્રીજી ગીતાબેન, પછી પેલી નમ્રતા ચોથી ગીતાબેન, અને આ બીજા જે પાંચમા આવશે તે 5 ગીતાબેન. 5 ને મળીને તમે 6 ગીતાબેન છો. મજા કરો તમે. આજુબાજુ બધા ગીતાબેન જ છે. એવું એમના તરફથી કંઈ પણ આવે ને એટલે તમને અંદરથી બિલકુલ મન બગડે નહીં, ગભરાવો પણ નહીં, ભડકો પણ નહીં, અને બહુ પ્રેમથી ડીલ કરો. મગજ છટકશે નહીં, બહુ પ્રેમથી ડીલિંગ થશે. બેટા આપણાથી એવું ના થાય, એવી રીતે કરીને થશે. પણ પેલું કેવું, સોહમને ઉરવા માટે તો થશે, અને જમાઈ માટે તો રાખવું પડશે તમારે, કારણ કે મારી દીકરીને સાચવે છે ને. પણ બધું જોર બધું આવે નમ્રતા પર. ખબર પડી. એ નમ્રતા તમારા દીકરાને સાચવે છે, એટલે એ રીતે તમારે એને સાચવવાની. તમે એને નહીં સાચવો તો તમારા દીકરાને નહીં સાચવે. પછી તમે વિકલ્પ નહીં કરતા, હું જેવું સાચવતી હતી તેવું આ નથી સાચવતી, તો એને શીખવાડો કે કેવી રીતે સાચવવાના છે. સમજાય? એટલે બધું કામ આપણા પર છે. એટલે આપણે બહાર જોવાની જરૂરત જ રહેતી નથી, બહાર ખામી કાઢવાની જરૂરત જ નથી. તમે જેટલા ચોક્કસ તેવા તમારા સંજોગો ચોક્કસ. નથી અવાજ આવતો. હા, ફ્રીઝ થઈ ગયા છે. નેટવર્ક નો પ્રોબ્લેમ છે આજે. દીપકાનંદજી, રાજી. હેલો. હા બોલો બોલો, હવે બોલો. કટ થઈ ગયું તું. હા, કટ થઈ ગયું હતું. બધું સ્ટક થઈ ગયું હતું ને. હવે જો ગમે તેવા સંજોગો આવે
તમારે આ જ્ઞાનની સૂઝ સમજણને આપણા સંસ્કારથી એ મૂર્તિને ઘડ્યા કરવાની. હમ ગીતાબેનને ઘડવાના અને આ બીજા 6 જણા છે ને એમને ઘડવાના, અરે હા 5 જણા છે એમને ઘડવાના. હા અરે બહુ મજા આવશે. અને તમને જ અરીસો દેખાશે. ઓહો, આ અરીસો કેવો છે? તમે પતલા હોય પણ એ અરીસો તમને જાડા દેખાડે. તો ભૂલ હમ અરીસાની છે કે તમારી છે? એ મારી તમારો છે. જ અરીસો છે. હા આ જેટલા લોકોને જાડા જાડા કરીને કીધેલા છે ને તે તમે પછી જાડા દેખાય. ખબર હા પડી? એટલે આ હા બધું બધું દાદા કહે કે મને કોઈની જોડે મતભેદ પડતો જ નથી. તે આ રીતે નહીં પડે. હમ પ્રેમ સ્વરૂપ આ રીતે થવા છે. અને પ્રેમ સ્વરૂપ થયા બધાની ગ્રીન સિગ્નલ. એક જણા એમ કે છે કે મારી મમ્મી મને યાદ જ નથી આવતી, વહુ કે છે. અને મમ્મીના ઘરે જવાનું એ ગમતું નથી. જાઉં છું ને તો 2 કલાક બેસીને આવી રહું છું પાછું. એવો પ્રેમ તમારે આપવાનો. હા મમ્મીને ભૂલાડવા માટે નહીં, તમારા પ્રેમની જવાબદારી છે તમારી. હા કારણ કે હવે તમે એના મમ્મી છે. અને એના હમ મમ્મી જો એને યાદ આવે ને તો તમારે સમજો મારી ભૂલ છે. એટલે તે વખતે પ્રતિક્રમણ કરજો. એને તેની મમ્મી જ યાદ આવે છે. એ ભૂલ પાછું ફીસ થઈ ગયું, નથી સંભળાતું. હા, પાછું ડિસ્કનેક્ટ એટલે ફ્રીઝ થઈ જાય. ભગાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, તમારું એ કટ થયું હતું, કઈને બધું સ્થગિત થઈ ગયું હતું. તમને સમજાઈ ગયું ને? હા સમજાઈ ગયું. હા, નમૂને પાછું કટ. સમજાયું? હા એને એના સમજાયું. પપ્પા મમ્મી યાદ આવવા ના જોઈએ. આ જ મારા પપ્પા મમ્મી. હા થઈ ગયું. તમારી પરીક્ષા આટલી જ છે, લાંબી નથી. હમ પાછા ફ્રીસ થઈ ગયું. હા, છોકરી તરફથી તો નહીં જ. તમે બધે ખબર કટ પડી? થઈ ગયો, પતા નહીં ગયું. પાછું સ્થગિત થઈ ગયું હતું સાહેબ. અવાજ નથી આવ્યો તમારો. હવે એક કામ કરો. છોકરી તરફથી તમારે કોઈ FIR કાપવું નહીં. હે સમજાયું? છોકરી તરફથી તમારે કોઈ FIR કાપવું નહીં, એની કોઈ ફરિયાદ સાંભળવાની નહીં. હમ અને એને સમજણ આપવાની. હમ આ બધામાંથી હું એ પસાર થઈ છું ને તારે પસાર થવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? અને હા હું તારી સાથે જ છું, બિલકુલ તારી સાથે છું. પણ હમ ફરિયાદ કરશે તો હું તારી સાથે નથી. તમે ને તમે છો, તારા ઘરમાં જેટલા જણા છે તે બધા ઉરવા છે. પછી નિર્દેશ જાય, રાઈટ સમજણ જાય ને તો હમ એ પણ સરખી રહે છે. તમે ઇમોશનલ એને પરિસ્થિતિમાં તમે એને વધારે ઇમોશનલ બનાવશો તો એ બંને રીતે નુકસાનકારી છે. હા કારણ કે આખરે એને સમજવાનું છે કેમ કરીને એની ગ્રહસ્થી સાચવી લેવી. હા ખ્યાલ આવે ને? કે આપણા હા તરફથી રાઈટ. દાદાએ શું કીધું? હવે એ ગયા પણ એમને જે સમજણ આપી છે, કીધું કે આ જે અમે વિતરાગ સિદ્ધાંત તમારી અંદર રેડ્યો છે એ તમને છેક લગી સાથે ને સાથે રહેશે. હમ ખ્યાલ હા આવ્યો? એટલે હું તો એવું બોલું છું, એ દાદા ભગવાન, એ સર્વે આપતો પુત્રો, મારી સાથે સાથે રહેજો અને મારું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરજો. મને સાથે ને સાથે રાખજો અને મારું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરજો. હું તો મારું બોલી લઉં ને, મારે મારી સેફસાઇટ ત્યાં કરવી એ સમજીને હું બોલું છું. તમને લાગે તો ત્યાં તમારી રીતે બોલજો. ખ્યાલ આવ્યો?
હા આવું છે. હમ પછી બધી અસરો નહીં થાય, અસરો થશે પણ તમને નહીં અસર કરે અને તમે પોઝિટિવ રહેશો. હમ બરાબર છે. ડિઝોલ્વ નહીં થાય, ઓગળી નહીં જાઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. રેખા સોરી ગીતાબેન, તમે ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો ઉવજ્જાયાણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુકારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. પરમં હવૈ પરમં મંગલ. હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.